وزارت خزانہ IMF، آپ کا جو FCR ہے IMF، اب تو اس پر خرچہ بھی نہیں آتا، سب سے آسان کام ہے۔ تو میں کہتا ہوں عمران خان خودکشی کر کے اس قوم کو اس ظلم سے جبر سے نجات دلاؤ، اور یہ بڑا اچھا کام ہے۔ نعرہ تکبیر! بھائی جواب صحیح جرات کے ساتھ دیں۔ یہاں سے سلیکٹڈ نیازی قریب ہی ہے، اس تک یہ آواز پہنچنی چاہیے کہ مک گیا تیرا شاہ نیازی، مک گیا تیرا شاہ نیازی۔ نعرہ تکبیر! قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، قائدین PDM، قائدین PDM، میرے عزیز دوستو، انہوں نے معیشت برباد کر دی۔ حال ہی میں جون میں جب انہوں نے بجٹ پیش کیا تو اکانومی گروتھ 0.4 تھا۔ یہ بجٹ ابوسی ہم نے نہیں پیش کی، یہ بجٹ نام نہاد سلیکٹڈ حکمرانوں نے پیش کی۔ اب آپ بتائیے ان کی کارکردگی کیا ہے؟ یہ 1 درجن سے زیادہ ان کے منسٹر اور مشیر روزانہ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ نہ کوئی منصوبہ بندی ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ ملک کو ترقی کے شاہراہ پر گامزن کرنے کی کوئی سوچ ہے۔ اور جناب والا انہوں نے جمہوریت کا دعویٰ کر کے آمریت مسلط کی ہے ملک پر، میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، سیاستدانوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، اور ایک بلیک مین ادارہ نیب کے نام سے ایک بلیک مین ادارہ قائم کیا ہے انہوں نے۔ اور جب بھی ہمارے اس قسم کے بڑے لاکھوں کے اجتماعات ہوتے ہیں تو وہ نیب کو استعمال کرتے ہیں ہماری پگڑیاں اچھالنے کے لیے۔ لیکن میں نیب سے بھی آج کہنا چاہتا ہوں، پارلیمنٹ کے سامنے ان سے کہنا چاہتا ہوں، میں حیدری صاحب سے بہت معذرت سے، چونکہ PDM کی تمام مرکزی قیادت چند ہی لمحوں میں اسٹیج پہ پہنچنے والی ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ذرا اسٹیج کے قریب تشریف لائیں تاکہ ہماری PDM کی جو مرکزی قیادت ہے اس کا خطاب آپ تفصیل سے سن سکیں۔ وہ جہاں پیچھے تک ہمارے دوست کیمرے پہ کھڑے ہیں وہاں تک آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ادھر بھی آواز آ رہی ہے جی پچھلے کونے میں؟ بہت شکریہ۔ بس آپ لوگ پلیز گاڑیاں پارک کرتے جائیں، اور سڑک کے دونوں طرف جگہ بہت کھلی ہے، آپ ذرا نزدیک تشریف لائیں تاکہ ہماری جو مرکزی قیادت ہے اس کی تمام گفتگو تمام رہنماؤں کی، PDM میں شامل 11 جماعتوں کی سینٹرل لیڈرشپ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی یہاں اسٹیج پہ ہوگی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے جو فارن فنڈنگ کیس میں بیجا تاخیر کی وجہ سے آج کا یہ احتجاج منعقد کیا گیا ہے، اس سلسلے میں آپ سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ PDM کی میں شامل تمام جماعتوں کے تمام کارکنان سے میں گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی اسٹیج کے قریب تشریف لائیں۔ آپ اگر دیکھیں تا حد نگاہ مجھے جھنڈے، گاڑیاں اور جلوس نظر آ رہے ہیں، تو آپ اگر تھوڑا تھوڑا آگے آئیں گے بہت شکریہ۔ یہ جو دوست آگے موو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہمارے جو دوست تشریف لا رہے ہیں پیچھے سے ان کے لیے بھی جگہ بنے گی۔ یہ درمیان میں جو گاڑیاں
स्पीकर और तराने चला रही हैं, बराए मेहरबानी वो बंद फरमाएं, क्योंकि गाड़ियां जो साउंड वाली हैं उनके साथ इस मेन गाड़ी का भी कनेक्शन है, ताकि आवाज आपको ज्यादा क्लियर पीछे तक पहुंच सके। और ये जो पीछे से लोग आ रहे हैं, अभी इस वक्त जो सरीना चौक है वो मुकम्मल ब्लॉक है, उसकी वजह सिर्फ आपका थोड़ा फासले पे खड़ा होना है। अगर आप आगे आते जाएंगे तो हमारे जो काफिले इस वक्त क्लब रोड पे अपारा वाली साइड से आ रहे हैं, वो जलसागाह में नहीं पहुंच पा रहे, तो बराए मेहरबानी थोड़ा थोड़ा स्टेज के करीब तशरीफ लाएं, ताकि वो सारे दोस्त करीब आ सकें, जलसागाह में पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया। हाजी साहब से दोबारा मौजूद। तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज पार्लियामेंट के सामने, प्राइम मिनिस्टर हाउस के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने और नेब का दफ्तर मुझसे कोई दूर नहीं है। मैं नेब के जिम्मेदारान से कहना चाहता हूं, क्या कसूर है मियां नवाज शरीफ का, क्या कसूर है शहबाज शरीफ का, क्या कसूर है आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा का, क्या कसूर है मौलाना फजल रहमान का। इन्होंने उन कुव्वतों को आईना दिखाया है, उस आईने में इनका गलीज किरदार नजर आया है। उन कुव्वतों ने तुम्हें मुतहर्रिक किया है और तुम आए रोज जब इस तरह का जलसा देखते हो तो सलवार गीली हो जाती है। मगर याद रखो हम तुम्हारी इस किस्म के हथकंडों से मरऊब नहीं होंगे। हमने पहले भी आपका मुकाबला किया है, अब भी करेंगे। तारीख में हमारा नाम जिंदा रहेगा और तुम्हारे कब्र पे कोई थूकेगा भी नहीं। तुम हमें डराते हो, मौलाना फजल रहमान को खौफजदा करते हो, जमीयत उलमा इस्लाम को खौफजदा करते हो। हमारी तारीख उन मुजाहिदीन और गाजियों से जाके मिलता है जिन्होंने तहरीक आजादी में बेमिसाल कुर्बानियां दी, जिन्होंने पाकिस्तान की आजादी में बेमिसाल कुर्बानियां दी, जिनकी लाशें एक एक हफ्ते तक दफ्तरों में लटकते रहते थे, एक टांग नीचे लेकिन कभी भी उनकी जदोजहद में झोल नहीं आया, उनकी कुर्बानियों में कभी तसलसल का सिलसिला नहीं कटा। आज मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात और इस वक्त पीडीएम की क़ियादत, हम सब ने ये अहद कर लिया है कि तुम्हारे इन झूठ पर मबनी हथकंडों से हम कभी मरूब नहीं होंगे। जेल भी काटेंगे, जेल के दरवाजे भी तोड़ेंगे और इंशाल्लाह हर किस्म की कुर्बानी के लिए हम तैयार हैं, मगर सिलेक्टेड को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इलेक्शन कमीशन खबरदार, सुन लो, इज्जत से बर वक्त फॉरेन फंडिंग के हवाले से फैसले सादिर करो। आज हमारे कारकुन यहां जमा है, कल आपका दफ्तर भी सलामत नहीं रहेगा। इसलिए हम चाहते हैं, इंसाफ चाहते हैं, हम इंसाफ पर मबनी इलेक्शन चाहते हैं, हम जमहूरियत चाहते हैं, हम जमहूरी इदारों को मजबूत करना चाहते हैं, हम जमहूरियत को रवान दवान देखना चाहते हैं, हम मुल्क को मजबूत करना चाहते हैं, मुल्क की माईशत को मजबूत करना चाहते हैं, मगर बदमाशी नहीं चलेगी, बदमाशी
नहीं चलेगी। लिहाजा हमने अब तक शराफत से काम लिया, जलसे किए और बर्खास्त हुए, लेकिन वो वक्त आने वाला है जब यहाँ लॉन्ग मार्च की सूरत में हम पहुंचेंगे, फिर उठने का नाम नहीं लेंगे जब तक तुम्हें रुखसत नहीं करेंगे। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।